السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 686 ہے۔ کل جو حدیث آئی تھی ابو داؤد شریف کی اور بھی مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ جس میں ایک عورت کی فضیلت اس بنیاد پر بیان کی گئی کہ اس نے بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے خاطر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کیا اور پوری زندگی اس میں اسی حالت میں گزار دیا۔ تو اس پر میں نے پارٹ نمبر 685 میں آپ کو بتایا کہ ایسی صورتحال میں اس کا لک آفٹر کون کرے گا۔ پوری بات تفصیل سے بات ہوئی۔ آج ہم جو حدیث کی اصل بات ہے کہ یہ نکاح کی فضیلت کس کو حاصل ہوگی اور کب نکاح نہ کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، دوسرا دونوں باتیں کریں گے، اور جو اس کی کفالت کریں گے خاص کر والد ان کی فضیلت کیا بیان کی گئی اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے یا احسان ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مطلب والد نے بیٹی گھر آ گئی، چاہے بیوہ ہو کر آ گئی اور چاہے مطلقہ ہو کر آ گئی، تو یہ جو والد اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس پر احسان کر رہے ہیں یا ان کی شرعی لحاظ سے رسپانسبلٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر والد وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری کس کے اوپر شریعت ڈالے گی؟ کون لوگ ہیں جو اس عورت کو اس کی ذمہ داری کو شرعی لحاظ سے قبول کریں؟ اگر نہیں قبول کریں گے تو جیسے دوسروں کا حق نہ دینے والا گنہگار ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ پرابلم کو والد کیسے سالو آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب باتیں دیکھیں، یہ ڈیلی ہماری لائف میں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ہماری بہنیں ہیں جو اپنے والد کے گھر میں رہ رہی ہیں، مطلقہ ہونے کی وجہ سے، یا شوہر نے لٹکا رکھا ہے یا انتقال ہو گیا ہے شوہر کا۔ تو یہ باتیں ہم کو جیسے نماز روزے کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم کو کیا ہے جاننا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اس عورت کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جس کے نمبر 1 اپنے بات پر اپنے اوپر اس کو کمانڈ ہو کہ اگر میں شادی نہیں کی تو میں اپنی عزت کی حفاظت کیا ہے کر لے جاؤں گی۔ اگر اس کو ذرہ برابر بھی ہے کہ نہیں میں محفوظ نہیں رہ پاؤں گی تو ایسی شکل میں پھر اس کا شادی نہ کرنا افضل نہیں ہے بلکہ شادی کرنا افضل ہے۔ نمبر 2 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس بچوں کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں ان بچوں کی پرورش کا سب کچھ دیکھ ڈالا کہ نہ میکے میں صحیح انتظام ہو سکتا ہے، نہ ددھیال میں صحیح انتظام ہو سکتا ہے، نہ ننیال میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو کھٹک رہا ہے کہ بچے ہمارے کیا ہو جائیں گے، ایک دم بیکار ہو جائیں گے۔ یہ 2 باتیں پر اگر اس کو یقین ہے تب شادی نہیں کرے گی اور اپنے بچوں کے لیے رکی رہے گی، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شادی، کیونکہ دوسری حدیث ہے کہ بیوہ کو شادی کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو بیوہ کا میرا پانی اٹھا تو بیوہ کو شادی کرنا کب افضل ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر یہ لکھا ہے کہ بیوہ کا شادی کرنا فرض ہے۔ کنواری لڑکی شادی سے انکار کرے اور
اس کے बावजूद भी उसके ऊपर फर्जियत का फतवा नहीं है। लेकिन बेवा के लिए क्या है, हजरत ने लिखा है कि बेवा का शादी करना फर्ज है। कब? नंबर 1, जबकि उसको ये मालूम हो जाए कि मैं अपनी हिफाजत नहीं कर पाऊंगी, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाऊंगी, फितना हमारे ऊपर गालिब आ जाएगा और मैं गुनाह कर बैठूंगी। तो ऐसी शक्ल में उसके लिए शादी करना फर्ज है। दूसरा ये है कि बच्चों का मसला नहीं है, मतलब पहली शक्ल ये हो सकती है जहां शादी कर रही है वही इतना नेक आदमी है कि वो कह रहा है कि ये बच्चा यतीम है, मैं इसको लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है माहौल में ऐसा लड़का, तो फिर ऐसे शख्स को, ऐसी औरत को शादी करना क्या है, फर्ज है। नंबर 3, अगर उसको खतरा लग रहा है कि अगर मैं मैके गई तो वहां भाभियां हैं और ननंद और भाभी की अमूमन बनती नहीं है, तो हमारी वजह से उस घर में भी क्या हो जाएगा, इंतशार पैदा हो जाएगा। वो इस बात का खतरा महसूस जो समाज में देख रही है, क्योंकि जब तक बाप या माँ जिंदा होते हैं तब तक मैके में तो प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है, क्योंकि माँ बाप उसका सपोर्ट करते रहते हैं बेटी का। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अभी उसको लंबी पारी खेलनी है, तब इसको महसूस होता है कि मैं अपनी भाभी के साथ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अब अम्मी भी नहीं है हमारी, अब्बू भी नहीं है। अगर उसको ये खतरा महसूस होता है तो फिर ऐसी शक्ल में ऐसी लड़की को शादी कर लेना अफजल है। चौथी शक्ल ये है कि अम्मी अब्बू रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी माशी हालत, उनकी इकोनॉमी इतनी खुद खराब है कि वो बेचारे अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं 2 बच्चों के साथ पहुंच गई तो मेरे अब्बू पर और क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, और फिर जब इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी तो फिर सारी प्रॉब्लम घर में होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर वो महसूस करती है कि नान नफका का मसला है, तो भी ऐसी औरत को शादी करना क्या है, फर्ज है, वो शादी कर ले। तो गोया दीन का भी खतरा है और दुनिया का भी खतरा है, तब ऐसी लड़के को शादी करना फर्ज है। बात मेरी समझे? अच्छा, सवाल यह है कि पहली वाली यानी कुंवारी लड़की के लिए फर्ज का फतवा नहीं दिया गया, इसको फर्ज का फतवा क्यों दिया गया? ये इसके लिए भी वही फतवा होता। हजरत थानवी ने उसका जवाब लिखा है। इस्लाह और रसूम उनकी एक किताब है, कहीं में मौका लगेगा तो उस किताब को जरूर पढ़िए, कि समाज में जो रस्में हैं उन रस्मों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर पूरी किताब हजरत ने लिखी है। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो फर्क हमने लिखा कि पहली वाली ऑब्लिगेटरी नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी वाली शादी करना फर्ज है अगर ये हालात हैं। उन्होंने लिखा है कि पहली वाली को अभी शौहर के बारे में, शौहर की मसलहत, शौहर की रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है उसको, क्योंकि वो कुंवारी है, ये शौहर के साथ रह चुकी है, लिहाजा इसको मालूम है कि शौहर जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है हर लिहाज से। आप उसको समाजी लिहाज से कह लें, सपोर्ट के लिहाज से कह लें, सिक्योरिटी के लिहाज से कह लें, सेक्स के लिहाज से कह लें, उसको इस बात का क्या हो गया है, एहसास हो गया है। इसको कंट्रोल करना अपने बारे में ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। वो सोचेगी, समझेगी, ये सोच समझकर सारा सब कुछ देख चुकी है, तो ये सारी चारों चीजें उसके प्रैक्टिकल जिंदगी में आ चुकी हैं, लिहाजा इसके लिए फर्ज का फतवा, इसका खतरा ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही औरत बेवा होती है तो जो गलत किस्म के लोग होते हैं, जिनकी निगाहें गलत होती हैं, वो ऐसी औरतों पर नजर ज्यादा गड़ाते हैं, और ऐसी औरतों की सिक्योरिटी क्या होती है, ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। लिहाजा इस वजह से हजरत थानवी ने लिखा है कि लाजिम है कि ऐसी औरत के ऊपर फर्ज का फतवा दिया जाए कि वो शादी करे, ताकि समाज में बिगाड़ पैदा ना हो। दूसरी बात,